Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have completed the topic that is kingdom planting. Okay, and today we are going to see here, or we are going to start a new topic. That topic number 2, that is systematics of living organism from the 11th standard. Okay, here in this topic, the systematics means the classification, and the different kinds of living organisms are present on the earth, and all these organisms are classified according to some concept or according to some basis. And for study of these all living organisms, we have to classify these living organisms. And here in this topic, systematics of living organisms, we have to see first how the different types of classifications are made to you study these living organisms, and what are the different classification criteria, that classification patterns, that first we have to see, and then we have to see the actual classification, that is 5 kingdom system of classification, and one by one those kingdoms we have to study. Okay, so let us start here. The first point here, the name of topic itself is the systematics of living organism, and here the first term or the first concept that we have to see, that is the systematics. What is mean by systematics here? That systematics is the scientific study of similarities and differences among the different kinds of organisms, and it also includes their identification, nomenclature, and classification. So very huge definition is there, a very vast study can be made here in the systematics. So systematics is the scientific study of similarities and differences among the different kinds of organisms. So first of all, we have to study here what are the different similarities and what are the different differences among the different kinds of organisms which are present on this earth, and also it includes the identification, nomenclature, and classification of those organisms. म्हणजे या सिस्टमॅटिक्स मध्ये काय केलेलं आहे बघा, जे डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स या पृथ्वीवरती आहेत, त्या सर्व डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम मध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहेत आणि डिफरन्सेस काय आहेत याचा सायंटिफिक स्टडी केला जातो. त्याच्याबरोबरच त्या सर्व ऑर्गॅनिझमचं आयडेंटिफिकेशन, त्या सर्व ऑर्गॅनिझमचं नॉमेनक्लेचर म्हणजे त्यांना काय नाव दिलेलं आहे, आणि क्लासिफिकेशन, कोणत्या क्लासमध्ये तो ऑर्गॅनिझम ठेवलेला आहे, या सर्वाचा स्टडी ज्या ब्रांच मध्ये केला जातो त्या ब्रांचला इथं सिस्टमॅटिक्स म्हणलेलं आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टमॅटिक्स, अँड द सिस्टमॅटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स अँड डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर कंपॅरेटिव्ह इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. द डेफिनेशन इज गिवन बाय द सिम्पसन इन 1961. सिम्पसन नावाच्या सायंटिस्टने सिस्टमॅटिक्सची अजून एक डेफिनेशन दिलेली आहे बघा. इथं काय सांगितलेलं आहे, सिस्टमॅटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स अँड डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ह्या पृथ्वीवरती जेवढे व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जेवढे काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्यांचा स्टडी करायचा आहे. आणि त्याच्याच बरोबर इथं पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा, देअर कंपॅरेटिव्ह अँड इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. जेवढे काय ऑर्गॅनिझम असतील या पृथ्वीवरती, डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम म्हणजे व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स पृथ्वीवरती आहेत, अँड वी हॅव टू स्टडी ऑल दीज डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विथ देअर कंपॅरेटिव्ह अँड इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. सर्व ऑर्गॅनिझमचे आपल्याला कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचं आहे, आणि इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप त्यांच्यामध्ये काय आहे, म्हणजे कोणता ऑर्गॅनिझम सुरुवातीला तयार झाला, त्याच्यामध्ये बदल होत होत इव्होल्युशन कसं झालं या पृथ्वीवरती, याचं जे रिलेशनशिप आहे त्याचा स्टडी करणारी ही ब्रांच आहे. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द सिम्पसन. ओके, नेक्स्ट हियर अनदर टर्म रिलेटेड टू दिस सिस्टमॅटिक्स, that is the taxonomy. Here what is meant by taxonomy, that we have to see here. This taxonomy belongs to the Greek word. Taxonomy means here taxis means arrangement and nomos means law or rule. So this is the Greek word taxonomy, showing two subwords. Taxis means arrangement and nomos means law or rule. म्हणजे इथं एखाद्या ऑर्गॅनिझम्सची स्टडी करत असताना किंवा एखाद्या टाईपच्या ऑर्गॅनिझमचं स्टडी करत असताना त्या ऑर्गॅनिझमची एक विशिष्ट अरेंजमेंट आपल्याला तयार करावी लागणार आहे, आणि त्या अरेंजमेंट करत असताना काही रूल्स आणि रेग्युलेशन्स किंवा काही लॉस फॉलो करावे लागणार आहे.
अशी जी ब्रांच आहे त्याला काय म्हणलं जातं, टॅक्सॉनॉमी म्हणलं जातं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॅक्सॉनॉमी. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द क्लासिफिकेशन following certain rules or principles. So the branch of biology dealing with the classification which is allowing here or following here certain rules or principles. Classification ची जी ब्रांच आहे त्याला टॅक्सॉनॉमी म्हणलेलं आहे. फक्त हे क्लासिफिकेशन करत असताना सर्टन रूल्स किंवा सर्टन प्रिन्सिपल्सचा वापर करून हे क्लासिफिकेशन केलं जातं. दॅट क्लासिफिकेशन ब्रांच इट इज नोन एज दी टॅक्सॉनॉमी. The term taxonomy was first introduced by A.P.D. Candolle. He is a Swiss botanist in 1778 to 1841. या पिरियड मध्ये A.P.D. Candolle यांनी हा स्टडी केलेला आहे अँजिओस्पर्मी प्लांटच्या रिलेटेड, आणि त्यांनी ही टर्म टॅक्सॉनॉमी जी आहे ती इंट्रोड्यूस केलेली आहे. त्यामुळे टॅक्सॉनॉमी शब्द म्हटला की सायंटिस्ट नाव लक्षात ठेवायचं आहे. A.P.D. Candolle स्विस बॉटनिस्ट आहे. 1778 to 1841 हा त्याचा लाईफ स्पॅन होता ज्याच्यामध्ये त्यांनी हे वर्क केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट टर्म हिअर व्हॉट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन. आता टॅक्सॉनॉमी मध्ये आपण म्हणले की क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टन लॉज और सर्टन रूल्स असं आपण बघितलेलं आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन हिअर. क्लासिफिकेशन इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. क्लासिफिकेशन मराठीमध्ये आपण त्याला वर्गीकरण म्हणतो. कोणत्याही गोष्टींच्या बाबतीमध्ये आपल्याला जर वर्गीकरण करायचं असेल, क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, तर अरेंजमेंट करावी लागते. द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम और ऑर्गॅनिझम्स म्हणलेलं आहे. काही ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीमध्ये अरेंजमेंट करायची आहे किंवा ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीमध्ये अरेंजमेंट करायची आहे. अँड दिस अरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द डिस्टिंक्ट कॅटेगरीज in accordance with a particular and well established plan. एखाद्या वेल एस्टॅब्लिश्ड प्लॅनिंग नुसार डिस्टिंक्ट कॅटेगरीज मध्ये एका पर्टिक्युलर आणि वेल एस्टॅब्लिश्ड प्लॅन नुसार आपण जर ऑर्गॅनिझम्स किंवा ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्सची अरेंजमेंट केली तर त्याला आपण क्लासिफिकेशन म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण किंगडम प्लांटी स्टडी केलेला आहे. तर किंगडम प्लांटी मध्ये आपण एक वेल एस्टॅब्लिश्ड प्लॅन काय वापरला, तर पहिले दोन ग्रुप पडलेले आहेत किंगडम प्लांटी मध्ये, क्रिप्टोगॅमी आणि फॅनेरोगॅमी. कशानुसार हे दोन ग्रुप आपण पाडले, सीड्स तयार होणारे आणि सीड्स तयार न होणारे, अशा पद्धतीने पहिले दोन होते. किंवा सेक्स ऑर्गन्स कन्सिल्ड होते आणि इकडे सेक्स ऑर्गन्स ओपन होते, क्रिप्टोगॅमी आणि फॅनेरोगॅमी. आणि पुन्हा क्रिप्टोगॅमी मध्ये तीन ग्रुप आपण बघितले, अल्गी, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा. फॅनेरोगॅमी मध्ये पुन्हा दोन ग्रुप आपण बघितले, जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म. म्हणजे काहीतरी तिथं विशिष्ट पद्धतीनं त्या ऑर्गॅनिझम्सचं काय केलेलं आहे, आपण डिफरन्स दाखवलेला आहे, डिस्टिंक्ट कॅटेगरीज तयार केलेल्या आहेत. बिया येणाऱ्या झाडांच्या मध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत. बिया झाकलेल्या असतील तर जिम्नोस्पर्म आणि बिया उघड्या असतील तर अँजिओस्पर्म. जे एक विशिष्ट तिथं आपण क्रायटेरिया वापरलेला आहे, विशिष्ट प्लॅन वापरलेला आहे आणि अकॉर्डिंगली आपण काय केलेलं आहे, त्या प्लांटची अरेंजमेंट केलेली आहे, ती कोणत्या ग्रुपमध्ये ती जाणार आहे. अशा पद्धतीची जी सिस्टीम आहे त्याला काय म्हणलं जातं, क्लासिफिकेशन म्हणलं जातं. ओके, so this classification is based on the similarities and dissimilarities among the organisms. जसं किंगडम प्लांटी मध्ये सगळे ऑर्गॅनिझम आपण असे घेतलेले आहेत की जे फोटोसिंथेटिक आहे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन असणारे आहेत. आणि अॅनिमेलिया मध्ये आपण घेणार आहे ती कुठली असणार आहेत, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये असणार आहेत. ही सगळ्या प्लांट मध्ये सिमिलॅरिटी काय झाली की दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, सनलाईटचा वापर करून अन्नपदार्थ तयार केले जातात. पण त्यांच्यामध्ये डिसिमिलॅरिटीज काय आहेत, जसं क्रिप्टोगॅमी आणि फॅनेरोगॅमी. किंवा फॅनेरोगॅमी मध्ये पुन्हा दोन आपण बघितलं, जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म. फॅनेरोगॅमी हा एक ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहेत की ऑल प्लांट्स आर प्रोड्युसिंग सीड्स, ही सिमिलॅरिटीज आहे. डिसिमिलॅरिटी काय होणार आहे त्याच्यामध्ये, जिम्नोस्पर्म मध्ये सीड्स आर नेकेड आणि अँजिओस्पर्म मध्ये सीड्स आर एनक्लोज्ड, ही डिसिमिलॅरिटीज आहे. त्यामुळे कोणतेही क्लासिफिकेशन आपल्याला करायचं असेल त्यावेळेला जे ऑर्गॅनिझम्स आपण घेणार आहे क्लासिफिकेशन साठी त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहेत आणि डिसिमिलॅरिटीज काय आहेत याचा विचार केल्यानंतरच आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. ओके, अँड देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज नोन एज द नॅचरल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज नोन एज द फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. So these are the three classification systems: artificial,
natural and phylogenetic. One by one we have to see here these different types of classification. The first type, it is known as the artificial classification. Here this classification system is based on the easily observable and non-evolutionary features such as habit, color, form, etc., irrespective of their relationship with the other organism. So during the artificial classification, the basis which are used, that the easily observable features, easily observable characteristic features which were present in the organism, and these are non-evolutionary features. म्हणजे जे कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत त्या कॅरेक्टरिस्टिक्सचा आणि इव्होल्युशनचा काहीही संबंध असणार नाही, त्याला नॉन इव्होल्युशनरी फीचर्स असं म्हणलेलं आहे. ओके, so what happens during this artificial classification system, students? We have to consider easily observable features, and those features are non-evolutionary features. असं जर वापरून एखादं क्लासिफिकेशन तयार केलेलं असेल तर त्याला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन म्हणलेलं आहे. जे सहज डोळ्याने आपण बघू शकतो, जे फीचर्स आहेत, एक्सटर्नल फीचर्स आहेत, इझिली ऑब्झर्वेबल असतील, सहज आपण ते ऑब्झर्व करू शकतो, आणि ते फीचर्स मात्र नॉन इव्होल्युशनरी असतील, म्हणजे त्याचा आणि इव्होल्युशनचा काही संबंध असणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, त्या ऑर्गॅनिझमची हॅबिट काय आहे, त्याचा कलर काय आहे, त्याचा बॉडी फॉर्म काय आहे, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करताना आपण हे क्लासिफिकेशन करणार आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर रिलेशनशिप विथ द अदर ऑर्गॅनिझम. दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमशी त्याचा काय संबंध आहे याचा विचार इथं केला जाणार नाही, म्हणून त्याला इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर रिलेशनशिप विथ द अदर ऑर्गॅनिझम, त्याला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल हिअर, लिनायस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. कार्ल लिनायस नावाचा एक बॉटनिस्ट होता, ज्यानं ह्या टॅक्सॉनॉमीच्या रिलेटेड किंवा क्लासिफिकेशन सिस्टीमच्या रिलेटेड खूप अभ्यास केलेला होता. त्यानं जी क्लासिफिकेशन सिस्टीम मांडलेली आहे ती आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये येते. म्हणून इथे एक्झाम्पल ऑफ दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यू हॅव टू रिमेंबर दॅट लिनायस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, देन second type of classification is known as the natural classification. Here it involves grouping of organisms based on the similarities first and then identifying shared characteristics. So during this natural classification system, how the group of organisms are formed, that group of organisms are formed which are based on the similarities first. What are the similar characteristic features are present in that group of organism, that we have to consider first, and then we have to identify the shared characteristics. जे सुरुवातीला जेवढे ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम असतील त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहे याचा आधी विचार करायचा आहे, आणि नंतर त्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये शेअर्ड कॅरेक्टरिस्टिक, त्या प्रत्येक ग्रुपमधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असणारे जे इक्वल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याचा काय संबंध असणार आहे याचा वापर करून जे क्लासिफिकेशन केलेलं असतं त्याला नॅचरल क्लासिफिकेशन असं म्हणलेलं आहे. प्रत्येक क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया आहे तो वेगवेगळा आहे बघा इथं. हिअर एक्झाम्पल इज दी बेंथम अँड हुकर्स सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. जसं मगाशी आपण बघितलं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशनचं एक्झाम्पल काय आहे, लिनायस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन, तसे इथं नॅचरल क्लासिफिकेशन मध्ये बेंथम अँड हुकर्स सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल क्लासिफिकेशन. देन थर्ड हिअर phylogenetic classification. So here phylogenetic classification, it is based on the study of the evolutionary relationship of the organisms. या क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये मात्र कशाचा अभ्यास केलेला आहे बघा, तर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गॅनिझम. वी हॅव टू कन्सिडर दी हाऊ इव्होल्युशन इज टेकिंग प्लेस इन दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम, अँड अकॉर्डिंगली वी हॅव टू मेक दी क्लासिफिकेशन. त्या वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये उत्क्रांती कशी झालेली आहे, इव्होल्युशन कसं झालेलं आहे, त्यांच्यामध्ये परस्पर सहसंबंध काय आहे, इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप, याचा अभ्यास करून जे क्लासिफिकेशन तयार केले जातं त्याला फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन असं म्हणलेलं आहे. फायलोजेनी म्हणजे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ड्युरिंग द इव्होल्युशन, त्याला फायलोजेनेटिक म्हणलं जातं. तर त्याचा अभ्यास करून जे क्लासिफिकेशन केलं जातं त्याला फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. एक्झाम्पल व्हिडिओ just a minute. So the example of this phylogenetic classification is the Englers.
अँड प्लांट्स क्लासिफिकेशन. प्रत्येक क्लासिफिकेशनची सिस्टीम जी आहे ती वेगवेगळ्या सायंटिस्टने तयार केलेली आहे, त्यामुळे त्याचे एक्झाम्पल्स प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहेत. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज द फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. वी कॅन सी इन दिस डायग्राम. बघा इथं 3 ग्रुप तुम्हाला महत्वाचे बघायला मिळतात. बघा इथं बॅक्टेरिया आहे, अर्किया आहे आणि युकॅरियोट्स आहे. सगळ्यात सुरुवातीला पृथ्वीवरती तयार झाले ते प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, आणि त्या प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये बॅक्टेरिया पहिल्यांदा तयार झाले. त्याच्यानंतर सेकंड अर्की बॅक्टेरिया म्हणून एक ग्रुप आहे तो तयार झाला, आणि सगळ्यात शेवटी काय तयार झाला, युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये पण प्लांट्स तयार झाले, फंजाय तयार झाले आणि अॅनिमल्स तयार झाले. इथं जर आपण हा डायग्राम बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की ह्या सर्व ऑर्गॅनिझमची सुरुवात ही इथून झालेली आहे. बघा इथे कॉमन पॉइंट दाखवलेला आहे. या कॉमन पॉइंट पासून इकडं बॅक्टेरिया आणि इकडं अर्किया तयार झालेली आहे. मग बॅक्टेरियामध्ये हे सगळे ग्रुप्स दाखवलेले आहेत. आपल्याला काही ते डिटेल स्टडी करायची नाही, पण बॅक्टेरिया एवढ्या ग्रुपमध्ये आपल्याला इथं बॅक्टेरिया दिसते. त्याच वेळेला काही ऑर्गॅनिझम मध्ये अर्की बॅक्टेरिया म्हणजे अर्की सारखे इथं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघायला मिळतील, जे आपण इथं बघू शकतो. आणि मग यातलेच काही ऑर्गॅनिझम पासून प्लांट्स तयार झाले, काही ऑर्गॅनिझम पासून फंजाय तयार झाले आणि काही ऑर्गॅनिझम पासून अॅनिमल्स तयार झाले. म्हणजेच युकॅरियोट्स असू देत, अर्की असू देत किंवा बॅक्टेरिया असू देत, ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन अँसेस्टर. एकच कोणीतरी पूर्वज ऑर्गॅनिझम तिथं होता आणि त्या एकाच पूर्वजापासून काय झालेले आहेत, हे व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम तयार झालेले आहेत. तर ज्या वेळेला आपण क्लासिफिकेशन तयार करणार आहे त्यावेळेला ही जी इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप आहे, म्हणजे कोणत्या ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम पासून कोणता तयार झाला, त्यांच्यामध्ये परस्पर सहसंबंध काय आहे, हा बेस लक्षात घेऊन ज्या वेळेला क्लासिफिकेशन सिस्टीम तयार केली जाते त्यावेळेला त्याला फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन असं म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवायचं आहे, एंगलर अँड प्लांट्स क्लासिफिकेशन सिस्टीम. ओके, सो दीज आर दी 3 क्लासिफिकेशन सिस्टीम्स. ओके, so the next point here we have to discuss, that is 3 domains of life. Means the organisms when produced or formed on this earth, first there are formation of the 3 domains of life, and this 3 domain system was developed by Carl Hughes. This name of the scientist you have to remember for the examination point of view. 3 domain system was developed by Carl Hughes in 1990, and the domain is an unit larger than the kingdom in the system of classification. What is mean by domain here? The domain म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, तर इट इज द युनिट लार्जर दॅन दी किंगडम. किंगडम प्लांटी आपल्याला माहित आहे, किंगडम ॲनिमॅलिया माहित आहे, किंगडम फंजाय माहित आहे, किंगडम प्रोटेस्टा माहित आहे, किंगडम मोनेरा माहित आहे. हे सगळे किंगडम्स आहेत ज्याचा स्टडी ऑलरेडी तुम्ही केलेला आहे 9वीला किंवा 10वीला. पण ह्या किंगडम पेक्षा सुद्धा वरचा मोठा जो ग्रुप असतो, मोठं युनिट आहे किंगडमच्या वरचं, त्याला इथं काय म्हणलेलं आहे, डोमेन म्हणलेलं आहे. अँड देर आर 3 डोमेन्स वी कॅन ऑब्झर्व ऑन दिस अर्थ, दॅट इज अर्किया, बॅक्टेरिया अँड युकॅरिया. जे ह्या पृथ्वीवरती जेवढे सजीव ऑर्गॅनिझम आहेत, जेवढे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते या पर्टिक्युलरली 3 डोमेन मध्ये काय केलेले आहे, ते डिव्हाइड केलेले आहे. डोमेन म्हणजे काय, मोठं युनिट, एक घटक आपण म्हणतो. जसं एखाद्या चॅप्टरचं नाव असतं आणि त्या चॅप्टर मध्ये युनिट आणि सब युनिट असतं, तसं इथे दिलेलं आहे की डोमेन म्हणजे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर बेसिकली डिव्हायडेड इनटू दीज 3 डोमेन्स, अर्किया, बॅक्टेरिया आणि युकॅरिया. आणि याच्यामध्ये पुन्हा तुम्हाला काय बघायला मिळतात, तुमचे किंगडम्स जे आहेत. जसं आपण अर्की बॅक्टेरिया आणि बॅक्टेरिया याच्यामध्ये सगळे बॅक्टेरिया येतात, म्हणजे प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम येतात, आणि सगळे युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम कुठे येणार आहेत, युकॅरियामध्ये येणार आहेत. आणि युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये पुन्हा किंगडम प्लांटी वेगळा येणार आहे, किंगडम ॲनिमॅलिया वेगळा येणार आहे, किंगडम फंजाय वेगळा येणार आहे. या पद्धतीनं क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये सगळ्यात लार्जर युनिट जे असते त्याला डोमेन म्हणलेलं आहे. आणि 3 डोमेन जर आपण बघितले तर हे 3 डोमेन्स आपल्याला बघायला मिळतात, अर्किया, बॅक्टेरिया आणि युकॅरिया. ओके, दीज आर दी 3 डोमेन्स which are present on this earth. Related to this, the information we have to see, the archaea and bacteria are showing prokaryotic cells, while eukarya are showing eukaryotic cell. So the first 2 domains, archaea and bacteria, are having the prokaryotic cell structure, while the eukarya domain is having eukaryotic cell structure. Okay,
and all these 3 domains show very unique ribosomal RNA. प्रोकॅरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर आपल्याला अर्किया आणि बॅक्टेरियामध्ये बघायला मिळतं, युकॅरियामध्ये युकॅरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. पण तिन्ही डोमेन मध्ये ऑल द 3 डोमेन्स आर शोइंग a very unique ribosomal RNA, that is rRNA. Means if we studied all the organisms belonging to archaea, bacteria and eukarya, we can observe that every organism from these 3 group is showing a very unique ribosomal RNA present in their cytoplasm. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या सायटोप्लाझम मध्ये जर आपण त्याचं अनालिसिस केलं तर त्याच्यामध्ये एक युनिक रायबोझोमल आरएनए आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. म्हणजेच हे सर्व ऑर्गॅनिझम एकाच कुणापासून तरी तयार झालेले असतील हे आपण सांगू शकतो. अँड दी अर्किया आर सर्वायव्हिंग इन व्हेरी एक्स्ट्रीम कंडिशन्स लाईक हाय टेम्परेचर, हाय सॅलिनिटी, हाय ऍसिडिक कंडिशन्स. द अर्किया म्हणजेच अर्की बॅक्टेरिया त्याला म्हणलं जातं, आणि नुसता बॅक्टेरिया पण एक ग्रुप आहे, आणि युकॅरिया असे 3 डोमेन्स आहेत. त्यापैकी पहिला जो डोमेन आहे अर्किया किंवा अर्की बॅक्टेरिया म्हणलं जातं. द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंगिंग टू दिस अर्किया ग्रुप आर सर्वायव्हिंग इन व्हेरी एक्स्ट्रीम कंडिशन्स लाईक हाय टेम्परेचर, हाय सॅलिनिटी कंडिशन, हाय ऍसिडिक कंडिशन. म्हणजे खूप जास्त तापमान असेल तर अशा ठिकाणी सुद्धा ह्यातले ऑर्गॅनिझम आपल्याला वाढलेले बघायला मिळतात. खूप जास्त सॅलिनिटी आहे, क्षाराचं प्रमाण अतिशय जास्त आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा यातले ऑर्गॅनिझम वाढतात. आणि ऍसिडिक कंडिशन आहे, खूप जास्त प्रमाणामध्ये ऍसिडिक कंडिशन आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा यातले ऑर्गॅनिझम वाढलेले बघायला मिळतात. म्हणजे द डोमेन अर्किया इज शोईंग द ऑर्गॅनिझम्स विच आर सर्वायव्हिंग इन व्हेरी एक्स्ट्रीम कंडिशन्स. म्हणजे नॉर्मल कंडिशन पेक्षा वेगळ्या कंडिशन्स आहेत, त्याला एक्स्ट्रीम कंडिशन्स म्हटले जातं. जसं हाय टेम्परेचर, हाय सॅलिनिटी, हाय ऍसिडिक कंडिशन. So archaea is showing these extreme conditions they are surviving. Bacteria are having different cell wall structure than the archaea. बॅक्टेरिया जो ग्रुप आहे तो सुद्धा प्रोकॅरियोटिक सेल मध्येच येतो, परंतु त्यांच्यामध्ये आपल्याला सेल वॉल स्ट्रक्चर जे आहे ते डिफरंट बघायला मिळतं अर्कियापेक्षा. ओके, सो दिस इज द information about the 3 domain system. Now another term related to taxonomy here we have to see, that is chemotaxonomy. What is mean by here chemotaxonomy? That it is the classification which is based on the chemical constituents of the organism. Taxonomy म्हणजे बेसिकली क्लासिफिकेशन म्हणलं जातं. chemotaxonomy म्हणजे काय बघा तर taxonomy which is based on the chemical constituents of organism. Means we have to conclude here the chemical constituent of organisms during the classification. ज्या वेळेला आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचं असेल त्यावेळेला आपण त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट काय आहे त्याच्या बेसवरती आपण क्लासिफिकेशन जर केले तर त्याला काय म्हणलं जातं, केमोटॅक्सॉनॉमी. ओके, फॉर एक्झाम्पल हियर सेल वॉल ऑफ अर्किया इज विदाउट पेप्टिडोग्लायकॅन अँड प्रोकॅरियोट हॅव्हिंग सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. म्हणजे अर्किया आणि प्रोकॅरिया हे 2 जर वेगळे करायचे असतील तर अर्किया ग्रुपमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, सेल वॉल हे विदाउट पेप्टिडोग्लायकॅन. पेप्टिडोग्लायकॅन हे एक केमिकल आहे जे सेल वॉल मटेरियल तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. जसं आपल्याला माहित आहे की प्लांटची सेल वॉल जी आहे ती सेल्युलोज पासून बनलेली असते, तसं ह्या अर्की बॅक्टेरिया म्हणून आहेत जो प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ ग्रुप आहे त्यांच्यामधली जी सेल वॉल आहे त्याच्यामध्ये हा पेप्टिडोग्लायकॅन नावाचा केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट बघायला मिळत नाही. पण प्रोकॅरिया ग्रुपमध्ये मात्र सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. म्हणजे त्यांच्यामध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कुठले आहेत याच्या अनुषंगाने आपल्याला काय करायचंय, क्लासिफिकेशन तयार करायचं आहे. दॅट इज नोन एज द केमोटॅक्सॉनॉमी. ओके, while in eukarya fungi having chitinous cell wall while plants are having cellulosic cell wall. म्हणजे बघा युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा पुन्हा 2 ग्रुप आपण बघितलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी 9वी-10वीला स्टडी केले असतील. किंगडम फंजाय वेगळा आहे, किंगडम प्लांटी वेगळा आहे. दोन्ही मध्ये सुद्धा सेल वॉल असते, परंतु फंजाय मधली सेल वॉल कशापासून बनलेली आहे, कायटिन नावाच्या मटेरियल पासून बनलेली आहे म्हणून त्याला कायटिनस सेल वॉल म्हणले जाते. आणि प्लांट्स मध्ये सेल्युलोज पासून बनलेली आहे म्हणून त्याला सेल्युलोजिक सेल वॉल म्हणलेलं आहे. हे वेगवेगळे केमिकल्स आहेत, सेल्युलोज असेल, कायटिन असेल किंवा पेप्टिडोग्लायकॅन असेल. त्यामुळं ज्या वेळेला ग्रुपिंग केलेलं आहे ऑर्गॅनिझमचं त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये असणारं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कुठलं आहे याचा विचार करून हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, त्याला केमोटॅक्सॉनॉमी म्हणलं जातं.
Okay. Next term here, numerical taxonomy. Here the classification is based on the mathematical methods. त्याला numerical taxonomy म्हणलेलं आहे. It is proposed by Sokal and Smith in 1963. And this classification system is dealing with the grouping by numerical methods of taxonomic units based on their character traits. So here we have to make the classification according to the numerical methods of taxonomic units. म्हणजे इथं थोडंसं मॅथमॅटिक्सचा वापर करून नंबरिंग सिस्टीमचा वापर करून काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन तयार करायचं आहे. त्याला न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणलेलं आहे. It aims to create a taxonomy using numeric algorithms like cluster analysis rather than using subjective evaluation for their properties. So here in this type of taxonomy we have to use numeric algorithms like cluster analysis. म्हणजे इथं नंबरिंग सिस्टीमचाच वापर करून काय केलं जातं, क्लासिफिकेशन सिस्टीम तयार केली जाते. सब्जेक्टिव्ह इव्हॅल्युएशन ऑफ देअर प्रॉपर्टीज याचा वापर केला जात नाही. जे जे कॅरेक्टर असतील त्याला नंबर दिलेले असतील आणि कोणत्या ऑर्गॅनिझम मध्ये किती नंबरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रेझेंट आहेत अकॉर्डिंगली तिथे क्लासिफिकेशन केलं जातं. ऍक्च्युअल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, त्याचा सब्जेक्ट काय आहे, ते कॅरेक्टरिस्टिक्सचं सेंटेन्स काय आहे याचं इव्हॅल्युएशन इथं होत नाही. त्याला न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणलेलं आहे. ओके. इट युजेस न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इव्हॅल्युएटिंग सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस बिटवीन द स्पेसिस. So during this classification we have to use the numerical method for evaluating similarities and differences between the species. कोणत्याही डिफरंट ऑर्गॅनिझम्सच्या स्पेसिस मध्ये जर आपल्याला सिमिलॅरिटीज आणि डिफरन्सेस याचं इव्हॅल्युएशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी न्यूमेरिकल मेथडचा वापर केला जातो. अशा सिस्टीमला इथं काय म्हणलेलं आहे, न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी म्हणलेलं आहे. त्यामुळे न्यूमेरिकल म्हणजे एवढंच लक्षात ठेवायचं की न्यूमेरिकल मेथडचा वापर करून क्लासिफिकेशन तयार केले जाते. दॅट इज नोन एज द न्यूमेरिकल टॅक्सॉनॉमी. ओके. अजून एक टर्म इथं टॅक्सॉनॉमी मध्ये वापरली जाते, त्याला क्लॅडोग्राम म्हणले जाते. सो हिअर क्लॅडोग्राम मीन्स इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पॅटर्न. इट रिप्रेझेंट्स अ हायपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग अ कंपॅरिझन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर कॉमन अँसेस्टर्स. इथे एक जसं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करतो तसं एक ब्रांचिंग पॅटर्न किंवा ट्री डायग्राम काढतो बघा आपण, एखाद्या फॅमिलीची ट्री डायग्राम काढतो आपण, तशा टाइपचं एक ब्रांचिंग पॅटर्न इथं बघायला मिळतो. अँड हिअर हायपोथेटिकल रिलेशनशिप वी कॅन सी डिनोटिंग अ कंपॅरिझन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर कॉमन अँसेस्टर. जस्ट एक एक्झाम्पल बघूया आपण. फॉर एक्झाम्पल इथं कन्सिडर करा की इथं कॉमन अँसेस्टर म्हणून काहीतरी ऑर्गॅनिझम आहे. अँड फ्रॉम दिस कॉमन ऑर्गॅनिझम द फर्स्ट ग्रुप इज इव्हॉल्व्ड दॅट इज नोन एज द बॅक्टेरिया. Then second group evolved that is known as the archaea and third group evolved that is known as the eukaryote. ही अशा पद्धतीचं जे काही डिनोशन असतं, नोटिफिकेशन केलं जातं किंवा दाखवलं जातं, हा ब्रांचिंग पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळते की हिअर सम ऑर्गॅनिझम्स आर देअर विच आर ऍक्टिंग एज अ कॉमन ancestor and from these common ancestor 3 groups are evolved: bacteria, archaebacteria and eukaryote. Such टिपिकल ब्रांचिंग पॅटर्न इट इज नोन एज दी क्लॅडोग्राम. अशा पद्धतीच्या ब्रांचिंग पॅटर्नला आपण काय म्हणणार आहे, क्लॅडोग्राम म्हणणार आहे. ओके. तर क्लासिफिकेशन करायच्या वेळेला क्लॅडोग्रामचा सुद्धा वापर केला जातो. त्यामुळे ही एक कन्सेप्ट आपण इथं बघितली आहे आता. नेक्स्ट आहे फायलोजेनी. हिअर फायलोजेनी मीन्स इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये इव्होल्युशन झालेलं आहे आणि त्यांचा अगोदरच्या असणाऱ्या ऑर्गॅनिझमशी रिलेशन काय आहे, परस्पर सहसंबंध काय आहे, त्याचा स्टडी करणारे ब्रांच म्हणजे फायलोजेनी म्हणलं जातं. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द इव्होल्युशन अँड ऑल्सो फोकसेस ऑन द सिमिलॅरिटीज ऑफ देअर मेटाबॉलिक फंक्शन. तर ज्या वेळेला आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीमध्ये फायलोजेनीचा स्टडी करतो त्यावेळेला इव्होल्युशन कसं झालेलं आहे ते आपल्याला मदत म्हणजे माहिती मिळते त्या इव्होल्युशनची. आणि ऑल्सो फोकसेस ऑन सिमिलॅरिटीज ऑफ देअर मेटाबॉलिक फंक्शन. जे ऑर्गॅनिझमचा आपण स्टडी करणार आहे त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज काय आहेत ड्युरिंग देअर मेटाबॉलिक फंक्शन, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू अंडरस्टँड बाय युझिंग दिस फायलोजेनी. 3 डोमेन कन्सेप्ट विटकर्स 5 किंगडम सिस्टीम आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. जसं आता आपण 3 डोमेन कन्सेप्ट बघितला की सुरुवातीला प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम होते, त्याच्यामध्ये आर्किया आणि बॅक्टेरिया.
हे 2 डोमेन घेतलेले आहेत आणि नंतर युकॅरियोटिक्स ऑर्गॅनिझम तयार झाले म्हणून युकॅरियोट. म्हणजे इथं इव्होल्युशनरी ट्रेंडनुसार उत्क्रांती कशी झालेली आहे त्याच्यानुसार 3 डोमेन सिस्टीम मांडलेली आहे. पहिल्यांदा अर्की, नंतर बॅक्टेरिया, नंतर युकॅरियोट. किंवा आपण याच टॉपिक मध्ये व्हिटकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बघणार आहे. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला येतो किंगडम मोनेरा, नंतर येतो किंगडम प्रोटिस्टा, नंतर किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटी आणि शेवटी किंगडम ॲनिमल. याच्यामध्ये सुद्धा या पद्धतीने इव्होल्युशन झालेलं आहे की सुरुवातीला किंगडम मोनेरा मधले ऑर्गॅनिझम तयार झाले, नंतर किंगडम प्रोटिस्टा मधले, नंतर किंगडम फंजाय, मग किंगडम प्लांटी आणि मग किंगडम ॲनिमल. या पद्धतीने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जी आहे ती R.H. व्हिटकर या सायंटिस्टनी मांडलेली आहे. आणि ह्या दोन्हीही सिस्टीम मध्ये 3 डोमेन कन्सेप्ट असेल किंवा व्हिटकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप बघायला मिळते. तर हे फायलोजेनीच्या बाबतीमध्ये आपण एवढी माहिती लक्षात ठेवायची आहे की फायलोजेनी म्हणजे काय तर इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ अन ऑर्गॅनिझम. ओके, so only 2.5 minutes is there, so we will stop here. The next points we have to discuss in the next lecture. Okay.